Yeah, am I audible? Yes, ma'am. So heat is the internal energy of our body. For example, if you measure your body temperature using thermometer when you are at that time when you are not suffering from fever, at that time you can see that the temperature is written as 96 or 97. Means that is the actual temperature of our body. And that temperature is coming due to the heat formation that the heat is forming inside our body. Two bodies, if they're kept in contact at different temperatures, heat starts flowing from one body to another. Suppose a hot cup and after a hot cup, a ice cube is placed, and those two substances are kept in contact. Then the cup will also become cold due to the transfer of energy. Okay. Change in temperature of the body. Temperature of a body increases on heating and decreases on cooling. Obviously, you know that. Some materials show higher rise in temperature. মানে কিছু কিছু মেটেরিয়াল আছে যাদের খুব হায়ার মানে রাইজ ইন টেম্পারেচারটা খুব হাই হয়, whereas others show lower rise in temperature. কিছু কিছু মেটেরিয়াল এমন হয় যেগুলো মানে তাদেরকে বয়েল করলে বা গরম করলেও খুব একটা রাইজ ইন টেম্পারেচার হয় না, খুব গরম হয়ে যাচ্ছে এরকমটা হয় না। Condition is same quantity of heat is supplied to both the substances. মানেটা বোঝা গেল? মানে দুটো সাবস্টেন্স, সাবস্টেন্স এ সাবস্টেন্স বি, ওকে, সেম অ্যামাউন্ট অফ হিট দুজনকেই দেওয়া হচ্ছে, বাট সাবস্টেন্স এ shows a higher rise in temperature but substance B shows a lower rise in temperature, with the condition that the same quantity of heat is given to both the substances. This is due to difference in their specific heat capacity. এটা কেন হচ্ছে? কারণ এক একটা সাবস্টেন্সের এক একটা সাবস্টেন্সের এক একটা নিজস্ব একটা হিট ক্যাপাসিটি থাকে, যে সে কতটা রাইজ করবে, তার টেম্পারেচারটা কতটা বাড়বে, হাউ মাচ দ্য টেম্পারেচার উইল রাইজ, দ্যাট ডিপেন্ডস অন দ্য হিট ক্যাপাসিটি অফ দ্যাট সাবস্টেন্স নোন অ্যাজ দ্য স্পেসিফিক হিট ক্যাপাসিটি। বোঝা গেছে? Yes, ma'am. চেঞ্জ ইন সাইজ, চেঞ্জ ইন সাইজ বলতে বোঝাচ্ছে যে কিছু কিছু মেটেরিয়ালস এমন হয়, দে গেট এক্সপ্যান্ডেড when they're heated and contracted when they're cooled. যেমন if an ice cube is heated, its size will increase. Size will increase in the sense ice cube তো compact থাকে, it will become liquid. তাহলে কি স্পেসটা অনেকটা মানে ছড়িয়ে গেল তো, লিকুইডের স্পেস অনেক বেশি কম্পেয়ার টু আইস। Yes, ma'am. তো তার মানে আইসটা এক্সপ্যান্ড হলো, এক্সপ্যান্ড হয়ে গলে গিয়ে জল হয়ে গেল। জলটা এক্সপ্যান্ড হয়ে গলে গিয়ে কি হবে? হাওয়া হয়ে যাবে, গ্যাস হয়ে যাবে, ভেপর। Similarly, when water is heated, sorry, when water is cooled, it becomes an ice cube. That is why it's written some materials are there which are contracted, which contract when they are cooled. For example, water, when it is cooled, the water gets contracted. Contract হয়ে গিয়েই তো বরফটা জমে। So there is the definition of thermal expansion. কি বলছে যে tendency of matter to change its shape, area, volume and density in response to a change in temperature. মানে টেম্পারেচারটা চেঞ্জ করলে তোর সাইজটাও চেঞ্জ হচ্ছে, ডেন্সিটি চেঞ্জ হচ্ছে, এরিয়া চেঞ্জ হচ্ছে। ওয়াটারের টেম্পারেচারটা যদি চেঞ্জ করি, ফর এক্সাম্পল ইফ ওয়াটার ইজ কুল ডাউন, that means temperature of water is lowered, so the area will change. Water will take the shape of an ice cube, water will turn into an ice cube. তাহলে এখানে শেপ চেঞ্জ হচ্ছে, এরিয়া চেঞ্জ হচ্ছে, অবভিয়াসলি ভলিউম চেঞ্জ হচ্ছে, and of course density is changing, তাই তো? Yes, ma'am.
তাহলে when these things are changing in response to a change in temperature, এই মেথডটাকে বলছে থার্মাল এক্সপ্যানশন। কি বলছে থার্মাল এক্সপ্যানশন বল? Ma'am, when a substance is heated, its density, then volume, size, and shape will change, and this phenomenon is called thermal expansion. হুম। কি বললি প্রথমে? when a substance is heated? Yes, ma'am. সবসময় হিট না, কেন কুল করলেও তো হচ্ছে। জলকে যদি আমি এখন ঠান্ডা দিই তাহলে তো সেটা বরফ হয়ে যাবে, তাহলে সেটা কি এরিয়া চেঞ্জ হচ্ছে না, শেপ চেঞ্জ হচ্ছে না, ভলিউম ডেন্সিটি হচ্ছে না চেঞ্জ? হচ্ছে তো। Yes, ma'am. তাহলে তোকে কথাটা কি বলতে হবে, যে চেঞ্জ ইন টেম্পারেচার, when the temperature of a substance is changed, এই কথাটা বলতে হবে। চেঞ্জ হওয়া মানে লো হতে পারে, হাইও হতে পারে। এটা মেনশন করবি না যে হাই হবে, কারণ লো হলেও কিন্তু চেঞ্জ হয় শেপ অ্যান্ড সাইজ। নেক্সট, চেঞ্জ ইন স্টেট অফ দ্য বডি। তারপরে ওটাই আছে তো, ওই পেজটাই আছে তো। Yes, ma'am. সলিড, লিকুইড, গ্যাস, থ্রি ফিজিক্যাল স্টেটস, জানা কথা। স্টেটস অফ ম্যাটারে লাস্ট টার্মে পড়েছিলিস। ট্রান্সফরমেশনটাকে বলছে চেঞ্জ অফ স্টেট, মানে একটা স্টেট থেকে আরেকটা স্টেটে, একটা স্টেট থেকে একটা স্টেট মানে সলিড থেকে গ্যাস, গ্যাস থেকে সলিড, সলিড টু লিকুইড, লিকুইড টু গ্যাস, এগুলো একটা স্টেট থেকে আরেকটা স্টেটে যে চেঞ্জ হচ্ছে, দিস ইজ নোন অ্যাজ চেঞ্জ অফ স্টেট। চেঞ্জ অফ স্টেটটা কেন হচ্ছে? ডিউ টু অ্যাবজর্পশন এন্ড রিলিজ অফ হিট। এটা জানা আছে। Yes, ma'am. আচ্ছা, হোয়াট ইজ ফিউশন, হোয়াট ইজ ফ্রিজিং, কন্ডেনসেশন, সাবলিমেশন, এগুলো বাচ্চাদের টার্ম। ইভাপোরেশন, বয়েলিং, এগুলো বাচ্চাদের টার্ম। তো নাও ডু ওয়ান থিং, এই চেঞ্জ ইন স্টেট অফ দ্য বডি এটা একটা গ্লান্স একবার পড়ে আস্ক মি দ্য ডাউটস। কিচ্ছু না, পাতে ডেফিনেশন লেখা চেঞ্জ অফ স্টেটস এর। মানে তো সলিড থেকে লিকুইডে চেঞ্জ হলে কি হবে? সলিড থেকে লিকুইডে চেঞ্জ হওয়াটাকে সেটাকে বলছে মেল্টিং। বরফ থেকে যখন জল হচ্ছে, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ মেল্টিং। এগুলোই লেখা, হোয়াট ইজ ইভাপোরেশন, হোয়াট ইজ বয়েলিং, এগুলো লেখা। একবার পড়ে দেখ এই পেজটা, পার্টিকুলার এটাই পড়বি। Yes, ma'am, no doubt. একই জিনিস আছে। শিওর তো? Yes, ma'am. পরে ডাউট হলে জিজ্ঞেস করে নিস তাও। ফ্যাক্টরস অ্যাফেক্টিং রেট অফ ইভাপোরেশন। ইভাপোরেশনে কি কি ফ্যাক্টরস অ্যাফেক্ট করছে? যে সারফেস এরিয়া যদি বেশি হয় তাহলে ইভাপোরেশনটা বেশি হবে অবভিয়াসলি। মানে একটা বেশি সারফেস, একটা বড় সারফেস এরিয়াতে ভেপারটা বেশি ছড়িয়ে পড়বে না, তাহলে রেট অফ ইভাপোরেশন উইল বি হায়ার, তাই তো। টেম্পারেচারটা কি করে এফেক্ট করছে? যে ইভাপোরেশনটা উইল ইনক্রিজ উইথ ইনক্রিজিং টেম্পারেচার। কিছু বলছিস? মুখ নড়ছে কিন্তু শুনতে পাচ্ছি না। No, ma'am. হ্যাঁ? না ম্যাম, কিছু বলছি না। ও ভালো কথা, তুই খুব ভালো হারমোনিয়াম বাজাস। থ্যাংক ইউ খুব ম্যাম। ভালো হারমোনিয়াম বাজাস। গানের ব্যাপারটা হচ্ছে, গানটা আরো আরো প্র্যাকটিস করতে করতে হবে, রেওয়াজ করবি হবে, কিন্তু হারমোনিয়ামটা ভীষণ ভালো বাজাস। আরো প্রশংসা করছি কারণ হারমোনিয়ামটা আমি একদম বাজাতে পারি না, মানে প্র্যাকটিস করা হয় না, তাই আরো বেশি করে এটা প্রশংসা করছি। ম্যাম, আপনি তো ভালো গান আমি দেখেছি। কোথায় দেখেছিস? ম্যাম, ইনস্টাতে। কি করে দেখলি? ম্যাম, আপনার অ্যাকাউন্টটা সার্চ করেছিলাম। ও বাবা, আমার
অ্যাকাউন্ট ধরে ধরে সার্চ করি, মানে আমার নাম দিয়ে সার্চ করেছিলিস নাকি সাজেশনে এসেছিল? সাজেশনে এসেছিল। আচ্ছা। হ্যাঁ, গান শিখি কিন্তু হারমোনিয়ামটা মানে প্লে করা খুব একটা হয় না। তানপুরা আসার পর থেকে হারমোনিয়ামটা হয় না, কিন্তু হারমোনিয়ামটা নেসেসারি খুব। খুব ভালো বাজাস, মানে ফিঙ্গারিংটা খুব সুন্দর হয়। কোথায় থাকিস? আমি বাগনান হাওড়া। অনেকটাই দূর। আর এক্সপ্রেশন খুব সুন্দর গানের। মা বলে এক্সপ্রেশনস গুলো আরো একটু ভালো করতে হবে। হ্যাঁ, আরো ভালো, ডেফিনেটলি আরো ভালো করতে হবে, কিন্তু যা আছে খুব ভালো আছে। আমার তো খুব ভালো লেগেছে, আমি 10-12 বার দেখেছি ভিডিওটা। থ্যাংক ইউ ম্যাম। চ তারপর হচ্ছে স্পিড অফ উইন্ড। স্পিড অফ উইন্ড কি মানে ইভাপোরেশন যত ইনক্রিজ হবে, মানে ইভাপোরেশন ইনক্রিজ হবে উইথ অ্যান ইনক্রিজ ইন স্পিড অফ উইন্ড। হাওয়া যত বেশি হবে তত ভেপারটা, তত আরো বেশি বেশি ভেপারটা ছড়িয়ে পড়বে, রাইট? নেচার অফ লিকুইড। ন্যাচারাল লিকুইড কি বলছে, যে ভোলাটাইল লিকুইডস উইথ লো বয়লিং পয়েন্টস ইভাপোরেট মাচ ফাস্টার দ্যান নন ভোলাটাইল লিকুইডস। আর এটা বলছি, ভোলাটাইল মানে হচ্ছে যেটা কিনা নর্মাল টেম্পারেচারে ইজিলি ইভাপোরেট করতে পারে। ঠিক আছে? কিছু কিছু যেমন দেখবি জলকে আহ, যদি এখন হিট দিই, তাহলে ওটা মানে অনেকটা পরিমাণ হিট দিলে তবেই দেখবি সেখান থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। একটু পরিমাণ হিট দিলে কি সেখান থেকে ধোঁয়া বেরোয়? একদিন জল গরম করে দেখিস, বেরোবে না সেখান থেকে ধোঁয়া। হয় না। হ্যাঁ, তার মানে কি, জল ইজ নট আ ভলাটাইল। কিন্তু ভলাটাইল লিকুইডস যেগুলো হয়, কিছু কিছু লিকুইড যেগুলো ভলাটাইল, সেগুলো ইভাপোরেট মাচ ফাস্টার দেন নন ভলাটাইল লিকুইডস। অ্যালকোহল, স্যানিটাইজার। হ্যাঁ হ্যাঁ, একদম। ইউজেস অফ ইভাপোরেশনটা পড়ে দেখ, এখান থেকে গিভ রিজন আসবে, এগুলো ধরে ধরে শুধু মুখস্থ করবি। ওটা পড়ে দেখ, ডাউট হলে জিজ্ঞেস কর। ইয়েস ম্যাম, ডান। বোঝা গেছে নাকি এটা বোঝাতে হবে? না, বোঝা গেছে। শর্ট একটু বল, কি বুঝলি শুনি। কোনটা, ফার্স্ট এডটা? না না, পুরোটাই, পুরো ওই পার্টটা শর্টে একটু বোঝা, মানে কি বুঝলি, জাস্ট বাংলায় নর্মালি শর্টে একটু বোঝা। ম্যাম, এখানে ইউজেস অফ ইভাপোরেশন মানে এই চারটে পয়েন্ট থেকে ওই ফ্যাক্টরস গুলো কথা বলা হয়েছে, যে যদি ফার্স্ট এটা বলা হয়েছে যে যদি টেম্পারেচারটা ইনক্রিজ করে তাহলে ইভাপোরেশন রেটটা ফাস্টার হবে। আচ্ছা, তারপর বলে যা শুনছি। আর সেকেন্ড পয়েন্টটায় হট ড্রিঙ্ক ক্যান বি কুলড ফাস্টার ইফ দ্য ড্রিঙ্ক ইজ পোর্ড ইনটু এ সসার, মিনস যদি সসারে পোর করা হয় তাহলে হচ্ছে সারফেস এরিয়াটা ইনক্রিজ করবে, যার জন্য ইভাপোরেশনটা বেশি হবে। আচ্ছা, তো বোঝা গেছে তো? হ্যাঁ। আর তারপর ডক্টর অ্যাডভাইসেস পুটিং আ পিস অফ ওয়েট ক্লথ অন এ পেশেন্টস ফোরহেড, মানে ক্লথের মধ্যে যে ওয়াটারটা আছে সেটা হচ্ছে হিটটাকে টেনে নিয়ে এভাপোরেট করে যাবে, দ্যাটস ওয়াই the evaporation rate will increase. And point number 4 is clothes get dried by evaporation because of the temperature. ঠিক আছে, তারপরে আসছে দেখ ইভাপোরেশন আর বয়লিং এর ডিফারেন্স, ওটা মুখস্থ করে নিবি।
আচ্ছা, থার্মাল এক্সপানশন কি বলেছিলাম, চেঞ্জ ইন টেম্পারেচারে যে ওটা যে চেঞ্জ হচ্ছে সাইজ অ্যান্ড শেপ, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ থার্মাল এক্সপানশন। এবার এটার মানে এক্সপ্লানেশনটা এখানে দিয়েছে। কেমিস্ট্রিতে পড়েছিস মলিকিউলস, ইউ নো হোয়াট ইজ এ মলিকিউল। তো মলিকিউলটা, একটা সাবস্টেন্সের মলিকিউল অলওয়েজ ইন আ মোশন, ঠিক আছে। এবার যখন মানে একটু গল্পের মতন করে বোঝ, একটা সাবস্টেন্সকে হিট করা হচ্ছে, যে কোনো একটা সাবস্টেন্সকে, মলিকিউল গুলো তখন নড়াচড়া করবে, হিট পেলেই নড়াচড়া করবে। এখন তোর তোর তোকে যদি এখন আগুন লাগানো হয়, তোর গায়ে একটা আগুনের টাচ দেওয়া হলো, তুই তখন ওরে বাবারে করে উঠবি, তখন ছটফট করবে, মানে মলিকিউল সেরকম ছটফট করবে। আর ভিগোরাসলি মুভ করবে, ভিগোরাসলি মানে এদিক ওদিক হ্যাপাজেটলি মুভ করবে। এইটাই হচ্ছে, এইটা কি করছে, ইট কজেস দেম টু মুভ অ্যাওয়ে ফ্রম ইচ আদার, দুজন দুজনের থেকে সরে যেতে সাহায্য করছে, মানে মলিকিউলস গুলো একে অপরের থেকে সরে যেতে সাহায্য হচ্ছে। যার জন্য কি হচ্ছে, মলিকিউল যত ছড়িয়ে যাবে তত স্পেসটা এক্সপ্যান্ড হবে সাবস্টেন্সের। এটাকেই বলছে থার্মাল এক্সপ্যানশন। থ্রি টাইপস আর দেয়ার: লিনিয়ার, সুপারফিশিয়াল, ভলিউম। লিনিয়ার এক্সপ্যানশন কি, একটা সাবস্টেন্সকে হিট করলে তার লেন্থটা যদি চেঞ্জ হয়, সেটা হচ্ছে লিনিয়ার এক্সপ্যানশন। সুপারফিশিয়াল কি, সারফেস এরিয়া যে চেঞ্জ হচ্ছে while heating a substance। ভলিউম, ভলিউম অর কিউবিক্যাল এক্সপ্যানশন মানে ভলিউমটা চেঞ্জ হচ্ছে, ইনক্রিজ হচ্ছে। চেঞ্জ না, ইনক্রিজ লিখবি এখানে, ঠিক আছে। এবার যেটা আমি বললাম যে মলিকিউল গুলো হিট পেলেই টলমল টলমল করে নড়তে থাকে, সেটা হচ্ছে ইন কেস অফ সলিড। সাপোজ ইমাজিন when a solid is heated, its molecules are compact, then the molecules start moving vigorously, and thus it is occupying more space and thus causing a solid to melt into a liquid, ঠিক আছে। মানে মিনিমাম একটু হিট দেওয়া হলে সেটা লিকুইড হয়ে যাবে, আর ম্যাক্সিমাম হিট দেওয়া হলে তো গ্যাসিয়াস ভেপার হয়ে যাবে। Therefore, a solid can exhibit all three types of expansion. মানে solid can go through all these three types of expansion, that is linear, superficial, volume, ঠিক আছে। But ma'am, in case of liquid, can the superficial expansion occur? হ্যাঁ, সুপারফিশিয়াল অকার হবে, লিনিয়ার হবে না। না, সুপারফিশিয়ালও হবে না, শুধু ভলিউমটা বাড়বে, ঠিক আছে। লিকুইডকে হিট করলে ওটা শুধু গ্যাস হবে, সুপারফিশিয়াল হবে না। Liquids and gases do not have definite shape. Also, they are bound by the shape of the container, hence they exhibit volume expansion on heating, but no or linear or superficial, ঠিক আছে। ওখানে সারফেস এরিয়া চেঞ্জ হওয়ার মতন কিছু নেই, কারণ লিকুইডকে হিট করলে সে যে মানে লিকুইডের নেক্সট ফর্ম কি, গ্যাস। লিকুইডের নেক্সট ফর্ম আরো বেশি লিকুইড, এমন তো হয় না। লিকুইডের নেক্সট ফর্ম গ্যাস। থার্মাল এক্সপ্যানশন ইন সলিডস, আচ্ছা সলিডটা তো আমি বলেই দিলাম যে সলিডস মলিকিউলস আর টাইটলি প্যাকড, ইন্টারমলিকিউল ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন যেটা, সেটা ইজ ভেরি হাই। তো যখন ওটাকে হিট দেওয়া হচ্ছে তখন মলিকিউলস স্টার্ট মুভিং vigorously, thus intermolecule space increases, thus the surface area increases, and it turns into the liquid, and thus causing superficial or volume expansion, ঠিক আছে। Yes, ma'am. আচ্ছা, আরেকটা কথা, যে সলিড এক্সপ্যান্ডস লেস as compared to liquids and gases due to intermolecular force of attraction. Intermolecular attraction is stronger than of a liquid or a gas in case of solid, যার জন্যে সলিড থেকে লিকুইড হতে একটু বেশি হিট প্রয়োজন হয় than the amount of heat needed while
চেঞ্জিং a liquid into a gas। ঠিক আছে? আচ্ছা, তারপরে এটার পরে কি আসছে বলতো? আমি না দেখতে পাচ্ছি না, হ্যাপাজেন্টলি। ম্যাম, ইন কেস অফ সলিড টু গ্যাস কনভার্সন। তখন আরো বেশি হিট লাগবে। কারণ একটা সলিড, একটা আইস কিউবকে আমি চাইছি ওটা ধোয়া হয়ে উড়ে যাবে। তার মানে কি, অনেকটা অ্যামাউন্ট অফ হিট দিলে তবে গিয়ে ওটা লিকুইড হবে, আর তবে গিয়ে ওটা গ্যাস হবে, তাই না? মানে ইন্টারমলিকিউলার ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন থাকবেই না সেখানে ইন কেস অফ গ্যাস। তাহলে when I want to convert a solid into gas, then মানে heat should be given in a high amount। তারপরে কোন পেজটা আছে বলতো? আমি খুঁজে পাচ্ছি না। ম্যাম, তারপরে ওই অ্যাপ্লিকেশনস অফ থার্মাল এক্সপ্যানশন ইন সলিডস। আচ্ছা, হ্যাঁ, এখানে দুটো মানে কয়েকটা গিভ রিজন আছে। আচ্ছা, গিভ রিজন গুলো পড় তো, পড়ে আমাকে বল কোনটা। একটা একটা করে পড়বি, ভালো করে পড়বি। কারণ এগুলো একটু না নাও বুঝতে পারিস, আমাকে বোঝাতে হতে পারে। তা একবার নিজে পড়। মাইক অন করে। না না, নিজে একটু পড়, পড়ে দেখে গিভ রিজন গুলো বুঝতে পারছিস কিনা। রেলওয়ে ট্র্যাকের ক্ষেত্রে কি হয়, ওখানে যদি আমি হিট দিই, তাহলে আহ ওটা এক্সপ্যান্ড হয়ে যাবে, রেলের ওই যে ওই জায়গাটা এক্সপ্যান্ড হয়ে যাবে। বেশি হিট দিলে লোহা এক্সপ্যান্ড করে, কথাটা শুনেছিস? রেলের ওগুলো তো লোহা দিয়ে তৈরি না। ওখানে যদি গ্যাপ না থাকে তাহলে কি হবে, একটা রেল আরেকটা রেলের উপর প্রেসার এক্সার্ট করবে। এটাতে কি হবে, বেশি প্রেসার দিলে ভেঙে যাওয়ার চান্স থাকে, ফেটে যাওয়ার চান্স থাকে, বেন্ড হয়ে যাওয়ার চান্স থাকে। এটাই বলছে। সেকেন্ডটা বলছে যে টেলিফোন অ্যান্ড ইলেকট্রিক ট্রান্সমিশন ওয়্যার, ওয়্যার এক্সপ্যান্ড হয় সামারে আর কন্ট্রাক্টস ইন উইন্টার। এবার ডিউরিং সামার সিজন ইট ইজ কেপ্ট, ওয়্যারস আর কেপ্ট লুজ। কেন লুজ রাখা হয়? যাতে উম, আহ, যখন উইন্টারে কন্ট্রাক্ট করবে তখন তারা যাতে ভেঙে না যায়, তাই জন্য একটু লুজ রাখা হয়। কারণ হিট দিলে তো সামার সিজনে কি হচ্ছে, এক্সপ্যান্ড হচ্ছে জিনিসটা, তো একটু লুজ রাখা হয় যাতে যখন কন্ট্রাক্ট করছে জিনিসটা তখন যাতে ওটা ফেটে না যায়। আর উইন্টারে কি সময় কি হচ্ছে, দে আর কেপ্ট স্ট্রেট অ্যান্ড টাইট, যাতে তারা টু লুজ না হয়ে যায় when they expand in summer। মানে জাস্ট দ্য অপোজিট। ম্যাম, বাইমেটালিক স্ট্রিপের কনসেপ্টটা বুঝতে পারছি না। কোনটা বলতো? বাইমেটালিক স্ট্রিপ কোথায় ম্যাম, দেখতে পাচ্ছি? লাস্টেরটা। আচ্ছা আচ্ছা, দাঁড়া দাঁড়া, আমি পড়ি একবার। কম্প্রাইজেস দুটো মেটালিক স্ট্রিপ থাকে অফ ডিফারেন্ট মেটেরিয়ালস, ব্রাস অ্যান্ড আয়রন জয়েন্ট টুগেদার।
আচ্ছা, আয়রন আর ব্রাস দুটোকেই হিট দিলে দে উইল এক্সপ্যান্ড বাই ডিফারেন্ট অ্যামাউন্টস। বাই ডিফারেন্ট অ্যামাউন্টস ডিউ টু স্পেসিফিক ক্যাপাসিটি। কারণ দুটোর আলাদা আলাদা স্পেসিফিক ক্যাপাসিটি আছে, তাই দে উইল এক্সপ্যান্ড বাই ডিফারেন্ট অ্যামাউন্টস when the same quantity of heat is given। এবার ব্রাস আর আয়রনের মধ্যে একটা ব্যাপার আছে মজার, যে ব্রাস এক্সপ্যান্ডস মোর দ্যান আয়রন, দেখ লেখা আছে, যার জন্য কি হয়, বাইমেটালিক স্ট্রিপটা বেন্ড হয়ে যায়। এবারে যে কার্ভ শেপটা যেটা দেখতে পাচ্ছিস, এটা বলছে যে ইজ সাচ দ্যাট দ্য ব্রাস ইজ অন দ্য আউটার সাইড অফ দ্য কার্ভ। আউটার, মানে ওই বাইমেটালিক স্ট্রিপের আউটসাইডে ব্রাসটা আছে বলে ওটা ওভাবে এক্সপ্যান্ড করছে, কারণ ব্রাস এক্সপ্যান্ডস মোর দ্যান আয়রন, দ্যাটস ওয়াই। এবার ওখানে বলা হয়েছে যে কোথায় ইউজ হচ্ছে, যেমন অটোমেশন, ফায়ার অ্যালার্ম সিস্টেমে ইউজ হচ্ছে, যেটা হিট যেটা প্রডিউস হচ্ছে ওখানে, ইট কজেস দ্য বাইমেটালিক স্ট্রিপ টু বেন্ড। এবার এই কার্ভড স্ট্রিপটা কমপ্লিটস অ্যান ইলেকট্রিক সার্কিট অ্যান্ড কজেস অ্যান ইলেকট্রিক বেল টু রিং। এটা দিয়ে ইলেকট্রিক বেল তৈরি হচ্ছে। এই কার্ভ, এই জিনিসটা পুরোপুরি কার্ভ হয়ে গিয়ে একটা ইলেকট্রিক বেলে ফর্ম করছে। বায়োমেটালিক স্ট্রিপ আরেকটা ইউজ হচ্ছে, সেটা টেম্পারেচার কন্ট্রোল করতে পারে ইন হিটিং কুলিং সিস্টেম সাচ অ্যাজ রেফ্রিজারেটর, এয়ার কন্ডিশনার, এগুলোতে ইউজ হয়। ওখানে কি হয়, স্ট্রিপ গুলো এমন ভাবে সাজানো থাকে যে দে ব্রেক আ সার্কিট when they bend due to different amounts of expansion in two strip। মানে ওখানে সার্কিটটাকে ভেঙে দেয় যখন তারা বেন্ড হচ্ছে, বেন্ড হওয়ার সাথে সাথে সার্কিটটাকে ভেঙে দেয় ডিউ টু ডিফারেন্ট অ্যামাউন্টস অফ এক্সপ্যানশন। দুটো স্ট্রিপের ডিফারেন্ট অ্যামাউন্ট অফ এক্সপ্যানশনের জন্য সার্কিটটাকে ভেঙে দিচ্ছে। বোঝা গেল? ইয়েস ম্যাম। মাউন্টিং অফ ব্রিজেস বুঝেছিস, লেইং অফ সিমেন্ট ফ্লোর, এগুলো বুঝেছিস? হ্যাঁ। মাউন্টিং অফ ব্রিজের কি, মেটাল যেহেতু এক্সপ্যান্ড করে ওটাই বলছে, ওখানে মেটাল দেওয়া থাকে যার জন্য ওটা এক্সপ্যান্ড করছে। এবার যাতে ভেঙে না যায়, মানে একটা এক্সপ্যানশন হলে কি একটা ফোর্স লাগে না, এবার ওই কারণে যাতে ভেঙে না যায় তার জন্য কি হয়, একটা ব্রিজ রোলারে মাউন্ট করা থাকে আর একটা ইজ কেপ্ট ফিক্সড। একটা জায়গা ফিক্সড রাখা থাকে। ফিটিং আয়রন রিমস অন হুইলস, এটা পর একটু। হ্যাঁ ম্যাম, এটা বোঝা গেছে। বোরোসিলিকেট গ্লাস, এই টাম্বলার গুলো ফেটে যায় যখন হট লিকুইড ওর ওর মধ্যে রাখা হয়। কেন? কারণ এটা হচ্ছে, দিস হ্যাপেন্স বিকজ অফ দ্য আনইকুয়াল অ্যামাউন্ট অফ এক্সপ্যানশন বিটুইন দ্য ইনার অ্যান্ড আউটার সারফেস অফ থিক গ্লাস। মোটা গ্লাসের আউটার আর ইনার সারফেসের আনইকুয়াল একটা এক্সপ্যানশন হয়, যার জন্য ওটা ফেটে যায়। এবার বাকিটা পর বুঝে যাবি। ইয়েস ম্যাম, আন্ডারস্টুড। নেক্সট কি আছে?
থার্মাল এক্সপ্যানশন ইন লিকুইডস। লিকুইড। এটা যেটা বললাম সলিডের মতনই, এক্সপ্যানশন হচ্ছে বেশি হবে ইন কেস দ্যান সলিড। ইন কেস অফ সলিড এক্সপ্যানশন ইজ lesser than in case of liquids, কারণ liquids এর intermolecular force of attraction is weak. That is why when it is heated, the molecules move away far apart. যতটা না দূরত্ব বজায় রাখে তত আরো দূরে চলে যায়। আর লিকুইড এক্সিবিটস অনলি ভলিউম এক্সপ্যানশন, কারণ ওখানে সারফেস এক্সপ্যানশনের কোনো ব্যাপার নেই। No scene of surface or linear expansion, because it is already a liquid. It is already covering a certain surface area. That is why if it is expand, then the expansion will known as volume expansion. Amount of expansion is different in case of different liquids. Water এর ক্ষেত্রে it is different. For alcohol, for sanitizer, it's different. It depends on the, also it depends on the thickness of the liquid, thickness, type. Applications কি কি? Liquid thermometers. Expansion of mercury or alcohol is common application. Boiling of liquids. Liquids such as milk, when it is heated, containers are not filled up to the brim. Why? Because when milk is heated, দুধ উপচে পড়ে না, start flowing down from the pot. That is why milk are not filled, this type of liquid are not filled up to the brim. But water can be filled up to the brim. If I want to boil water up to the brim of a container, then I can fill it up to the brim, no issues, because water does not expand that much. But in case of milk, if I fill it up to the brim, it will overflow. Next, thermal expansion in gases. এটা তো আরোই বুঝতে পারবি, intermolecular space hardly is there. That is why when it is heated, it start evaporating more. Rate of evaporation is faster in case of gases. Thermal expansion is greater in case of gases than in case of liquid or solid. That means gas expands more than solid or liquid. অ্যাডভান্টেজেস ডিসঅ্যাডভান্টেজেস খুব ইজি পড়ে নে, একবার পড়ে দেখে নে, বুঝতে পেরেছিস কিনা অ্যাডভান্টেজ এন্ড ডিসঅ্যাডভান্টেজ। অ্যানুয়াল এক্সাম কবে? একদম লাস্টের এক্সামটা মার্চের দিকে। মার্চ, টাইম আছে, ঠিক আছে। আর এমনি থার্ড টার্মটা কবে? ম্যাম থার্ড টার্মটা ওই ডিসেম্বর আর জানুয়ারির মাঝে।
হ্যাঁ ম্যাম, বুঝতে পেরেছি। ইজি আছে তাই না? অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ। আচ্ছা, অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ প্রত্যেকটা পয়েন্টস খুব ভালো করে পড়বি, তার কারণ হচ্ছে এক্সামে কিন্তু ইট ক্যান কাম উইথ আ গিভ রিজন, নট অনলি অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ। ফর এক্সাম্পল, the pendulum wala pendulum clock loses time in summer as the why does clock lose time in summer? It can come like that. Give reason clock loses time in summer. পেন্ডুলাম ক্লক ডেফিনেটলি সেটা মেনশন করা থাকবে। প্রত্যেকটা পয়েন্ট যেগুলো আছে, 6টা 7টা করে পয়েন্ট আছে এক একটা, প্রত্যেকটা পয়েন্ট থেকে কিন্তু গিভ রিজন আসতে পারে। ওয়াই দিস হ্যাপেন্স, ওয়াই দ্যাট হ্যাপেন্স, গিভ রিজন। ঠিক আছে? তাহলে ইউর হোমওয়ার্ক ইজ টু রিড দিস চ্যাপ্টার থরলি, আর রিড দ্য সাউন্ড চ্যাপ্টার থরলি। একদম থরলি মানে থরলি। কোনো ডাউট থাকলে আস্ক মি ইন হোয়াটসঅ্যাপ। ঠিক আছে? ক্লাসের জন্য ওয়েট করে বসে থাকবি না, হোয়াটসঅ্যাপে ডিরেক্ট জিজ্ঞেস করবি। সাউন্ডটা স্পেশালি, এটা তো আমি পড়িয়ে দিলাম ভালো করে, সাউন্ডটা ডাউট হবে জিজ্ঞেস করবি। বোঝা গেল? হুম। আরেকটা কাজ, হিট আর সাউন্ডের ব্যাক কোয়েশ্চেন আনসার করে রাখবি খাতায়। ডোন্ট নিড টু শো মি, জাস্ট কপি দ্য আনসার্স ফ্রম ইউর বুক অ্যান্ড জাস্ট সলভ ইট ইন ইউর কপি। দ্যাটস ইট। ইটস ফর ইউর ওন, নট ফর মি। আমার লাগবে না। ঠিক আছে? বই দেখে করে রাখবি। তাহলে আচ্ছা, আর কি কি চ্যাপ্টার আছে? রিফ্র্যাকশন একটা আছে, ইলেকট্রিসিটি অ্যান্ড ম্যাম এগুলোই। রিফ্র্যাকশন অ্যান্ড ইলেকট্রিসিটি দুটো বাকি। হ্যাঁ। ওকে, নেক্সট দিন আমি ইলেকট্রিসিটি স্টার্ট করব, আর রিফ্র্যাকশন হবে আফটার থার্ড টার্ম, ওকে মানে ম্যাম। আফটার ইন দ্য মান্থ অফ জানুয়ারি। নেক্সট দিন ইলেকট্রিসিটি, আমি প্ল্যানটা বলে দিচ্ছি, নেক্সট দিন ইলেকট্রিসিটি স্টার্ট করব। স্টার্ট করার পর মানে শেষ হয়ে যাচ্ছে উইদিন, তোর অক্টোবরই শেষ হয়ে যাচ্ছে তো 3টে চ্যাপ্টার। সাউন্ডটা যদি পড়ে রাখিস তুই, তাহলে বাকি যে 2 মাস আসছে পুরো থরলি টেস্ট, শুধু গিভ রিজনস এন্ড গিভ রিজনস, কারণ গিভ রিজনস খুব আসে আইসিসি তে। ঠিক আছে? চ, টাটা। বাই ম্যাম, গুড